Hello. Hi, Kiran. Hi, sir. Hi, sir. I hope you're doing good. Yes, sir. Please confirm once you're able to see my screen. Yes, yes, sir. In today's session, we will try to understand the concept of master data. A master data means while creating an order, which is OTC cycle, we need to have customer master data, which is business partner, material master data, customer material information record, and condition record. Let's let's understand how are we going to create this master data. Okay. Now, in ECC earlier versions, we used to call this as customer master data. Still, it's same, but here we can name this as business partner, which is the same reference number will be having for all the other organization units, which is a unique reference customer number. Here we have few steps. In earlier versions, we used to have this XT01. Now we have this as BP, transaction code. Step 1, we will make transaction code BP, then enter. Then we need to maintain organization data, organizations. We need to select organization. Then we need to maintain account group. Then we need to maintain the roles. BP roles. Under this BP role, we will be having 3 segments. One with general data segment. Another one will be company code segment. Third one will be sales area data, which is sales data. This general data will be maintained under role BUP000. We'll see this reference. For the company code, we will be having role as FLCU00. Then for the sales data, we will be having reference as FLCU01. Let's check this via executing. Let's dive into this SAP screen. Here, let's maintain transaction code as BP. Else, we have one more option that we can navigate via easy access. Logistics, sales and distribution, master data. Here we can see business partner. Then here customer, create. We can, if I double click on this XT01, the system will redirect it to this transaction code BP. Okay. Redirecting to transaction code BP as transaction XT is obsolete. Means this transaction code is no more available in S4HANA. Okay. /n BP. Sorry. As soon as we enter, we can see here maintain business partner screen. Here we need to click onto this organization tab. First tab, transaction code BP. Under this screen, click onto this organization. Then we will be having this screen, create organization. First BP, click onto organization, then we'll be having this screen. Here we need to maintain grouping. We have customized a group as 9200. Here we can see our group as SMCC. Okay, BP group. Then here we have create a BP role. Select this all zeros, 6 zeros. Here I said BUP000, it's we have here in the system 6 zeros. Select this role, grouping, and create a BP role. Under this BP role, we need to maintain company. Let's maintain this as Kishan. Okay. We have a customer reference as Kishan. Let's maintain this same in the search term. Address 489, house number, postal code, city, country, region. Okay. Then we can select PO Box 12345 PO. Then language, English. The rest fields we can skip. If you want to maintain, yes, we can maintain this under address tab.
address overview, identification, control tab. The rest tabs we can skip. As of now, we don't need any tabs. Okay. For test data, this is good enough for with grouping reference, creating a BP, selecting a BP role. Under this, maintain a general data. Customer key related payroll, address, PO box, and language. This is good enough. Okay. Before we save this, here we can see an icon check. Okay. Means here, if there is any error, if any fields maintain చేయకపోతే system will throw an error. Let's click onto this. Here we can see మనం సేవ్ చేయొచ్చు ఈ డాక్యుమెంట్. Let's save this. So here we can see a business partner has been created with reference 9000976. Hope you won't, but can you please repeat the steps, please? ఇప్పుడు ట్రాన్సాక్షన్ కోడ్ బీపీ సార్ బీపీ ఇచ్చిన తర్వాత ఆర్గనైజేషన్కి వెళ్ళిన తర్వాత డిస్ప్లే బీపీ రోల్స్ సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి. తర్వాత అడ్రస్ మెన్షన్ చేసుకొని తర్వాత ఏమైనా డేటా ఏమైనా మిస్ అయ్యిందో దాన్ని చెక్ చేసుకుని తర్వాత సేవ్ చేయాలి. Thanks. Okay. Here, Miru, you did a great effort. Let me help you. You have missed out one point. Without account grouping, here we have account grouping. Okay. Here we have selected as SMCC, which is we have customized. And BP roles we have considered as 000. BP roles will be having 3 roles, one for general data, one for company code data, which is for finance, one for sales relevant. So we have in it now, we have created BP role only for the general data. అంటే పేరు మెయింటైన్ చేసాం, అడ్రస్ మెయింటైన్ చేసాం, లొకేషన్ మెయింటైన్ చేసాం. ఏ ట్యాబ్లో మెయింటైన్ చేసాం? ఇది అడ్రస్ ట్యాబ్. చూసి హియర్ అడ్రస్ ట్యాబ్లో మెయింటైన్ చేసాం. సో ఇప్పుడు వచ్చేసి ఇది జనరల్ డేటా గురించి. నౌ ద సేమ్ రోల్ డిస్ప్లే బీపీ రోల్ ఉంది కదా, ది సేమ్ రోల్ నీడ్స్ టు బి ఎక్స్టెండెడ్ టు అవర్ ఫైనాన్స్ కంపెనీ కోడ్. అది ఎలా చేయాలంటే హియర్ ఇక్కడ ఐకాన్ ఉంది కదా చూడండి, స్విచ్ బిట్వీన్ డిస్ప్లే అండ్ చేంజ్. Click on to this. Okay. Here select this drop down. Select this drop down. We can see here company code business BP role is FLCU00. We need to select this role. Click on to this drop down. We can see here FLCU00. Here FI customer means if I select this, you can see here ఒక కంపెనీ కోడ్ ట్యాబ్ అని వచ్చింది ఇక్కడ. ఇంతకుముందు మనం జనరల్ డేటాలో ఉన్నప్పుడు ఓన్లీ జనరల్ డేటా. ఓకే. మీన్స్ దిస్ బిజినెస్ పార్ట్నర్ ఈ జనరల్ డేటా మనం ఎక్స్టెండ్ చేస్తున్నాం ఏ డిపార్ట్మెంట్కి? ఫైనాన్స్ డిపార్ట్మెంట్కి. అది చేయాలంటే ఎలా? హియర్ దెర్ ఈజ్ ఏ బీపీ రోల్ విచ్ ఇస్ FLCU00. ఇది స్టాండర్డ్ సిస్టంలో ఉంది ఫైనాన్స్ కస్టమర్కి. యాజ్ సూన్ యాజ్ వి సెలెక్ట్ హియర్ కంపెనీ కోడ్ వచ్చింది. లెట్స్ క్లిక్ ఆన్ టు దిస్ కంపెనీ కోడ్. అంటే మా కంపెనీ కోడ్ ఏంటి? 9200. సో ఇక్కడ 1710 ఇది మాది కాదు. సో డిలీట్ అండ్ రీప్లేస్ ఇట్. ఇది డిలీట్ చేద్దాం. ఓకే. ఇక్కడ మా కంపెనీ కోడ్ వచ్చేసి 9200 ఉంది. ఇది మెయింటైన్ చేయండి. విచ్ ఇస్ సాయి మోటార్స్ కార్పొరేషన్ కంపెనీ SMCC. ఇది మా కంపెనీ, మనం కస్టమైజ్ చేసాం. ఇక్కడ కంపెనీ కోడ్లో మనం రీకన్సిలేషన్ అకౌంట్ మెయింటైన్ చేద్దాం. అంటే ఈ కస్టమర్ మాకు ఎప్పుడైనా పే చేసేటప్పుడు, ఏదైనా సేల్స్ చేసేటప్పుడు ఈ కస్టమర్కి రెవెన్యూ అకౌంట్ రీకన్సిలేషన్ అకౌంట్ వచ్చేది ఎక్కడికి వెళ్ళి పడుతుంది? 140,000లోకి వెళ్ళి పడుతుంది. ఇది రీకన్సిలేషన్ అకౌంట్. దెన్ మెయింటైన్ సార్టెడ్ కీ. ఎక్కడ మెయింటైన్ చేస్తున్నాం? ఇక్కడ ఈ కస్టమర్ అకౌంట్ మేనేజ్మెంట్ ట్యాబ్లో మనం రోల్ ఎక్స్టెండ్ చేసాం FLCU00కి, కంపెనీ కోడ్ మెయింటైన్ చేసాం, దెన్ కస్టమర్ అకౌంట్ గ్రూప్లో రీకన్సిలేషన్ అకౌంట్ మెయింటైన్ చేసాం అండ్ సార్ట్ కీ. నెక్స్ట్ ట్యాబ్లో వచ్చేసి పేమెంట్ ట్రాన్సాక్షన్.
టర్మ్స్ ఆఫ్ పేమెంట్, ఒకవేళ కస్టమర్ దగ్గర నుంచి ఏదైనా పర్చేస్ చేస్తే వాళ్ళు పేమెంట్స్ ఎలా పే చేస్తారు? దట్ కుడ్ బి పేయబుల్ ఇమీడియట్. We have certain options like LC, credits and all everything. Okay, let's assume customer అప్పటికప్పుడు పే చేస్తారు. Let's maintain this. కస్టమర్ అకౌంట్ మెయింటైన్ చేసాం అండ్ పేమెంట్ ట్రాన్సాక్షన్స్ మెయింటైన్ చేసాం. The rest tabs we can skip. Correspondence, insurance, status, withholding tax, text. ఇవి we don't need as of now. For our testing, these two tabs are good enough for testing. Okay. Let's check on this and save this. Here we can see the same business partner 976 has been extended to BP role, business partner role, to the finance, which is FI customer maintained. సో ఇది ఎలా ఎక్స్టెండ్ చేసాం చెప్పండి ఒకసారి. ఇప్పుడు మన చేంజ్ బీపీ రోల్లో మనం ఇవ్వాల్సిన అక్కడ చేంజ్ చేసుకోవాలి ఎఫ్ఐ కస్టమర్కి. తర్వాత అక్కడ ఇచ్చిన తర్వాత కంపెనీ కోడ్ సెలెక్ట్ చేసుకున్న తర్వాత ఇక్కడ మన ఏదైనా పాత కంపెనీ కోడ్ ఉంటే దాన్ని డెలీట్ చేసుకొని మన కంపెనీ కోడ్ ఇచ్చుకోవాలి. తర్వాత మన కంపెనీ కోడ్ ఇచ్చిన తర్వాత కస్టమర్ అకౌంట్ మేనేజ్మెంట్లో టర్మ్స్ ఆఫ్ పేమెంట్ ఈవెన్ అండ్ షార్ట్ కి ఇవి ఇచ్చుకొని తర్వాత మనం సేవ్ చేయాలి. థ్యాంక్స్. ఓకే, సో ఫార్ వీ హ్యావ్ క్రియేటెడ్ 2 roles. వన్ వచ్చేసి జనరల్ రోల్స్ క్రియేట్ చేసాం, విచ్ ఇస్ అడ్రస్, పేరు అలాంటివి. నెక్స్ట్ ఇదే సేమ్ రోల్ మనం ఫైనాన్స్కి ఎక్స్టెండ్ చేసాం. అంటే ఏ కస్టమర్ దగ్గర ఏదైనా పర్చేస్ చేస్తే కస్టమర్ అకౌంట్స్ రిసీవబుల్, మనం సేల్స్ వాళ్ళు అకౌంట్స్ రిసీవ్ చేస్తాం. పేమెంట్ రిసీవబుల్స్ ఏదైనా ఉంటే ఎక్కడికి వెళ్ళి పెడుతుంది? ఈ రికన్సిలేషన్ రికార్డులోకి వెళ్ళి పెడుతుంది. హియర్ యూ కెన్ సీ కస్టమర్స్ డొమెస్టిక్ రిసీవబుల్స్. ఓకే, ఇలానే మనం వెండర్స్ క్రియేట్ చేస్తాం. వెండర్స్కి మనం పే చేస్తాం, అకౌంట్స్ పేయబుల్ అని ఉంటుంది. ఇది కస్టమర్ దగ్గర నుంచి రిసీవబుల్స్. మనకి పేయబుల్స్ ఉన్నప్పుడు డొమెస్టిక్ పేబుల్స్ అని వస్తుంది. విల్ సీ దట్ అండ్ నెక్స్ట్ కమింగ్ సెషన్స్ మనం థర్డ్ పార్టీ ఆర్డర్, ఇండివిజువల్ పర్చేస్ ఆర్డర్ చేసేటప్పుడు విల్ సీ దట్. ఓకే, నో ఇది సేవ్ చేశాను. ద సేమ్ బిజినెస్ పార్ట్నర్ నీడ్స్ టు బి ఎక్స్టెండెడ్ టు సేల్స్ ఏరియా. ఇఫ్ యూ సీ హియర్, ఇది స్టెప్ ఫ్లోర్లో ఇది మనం పియూపి 000 ఎక్స్టెండ్ చేసాం. నెక్స్ట్ కంపెనీ కోడ్కి ఎక్స్టెండ్ చేసాం, విచ్ ఇస్ ఫైనాన్స్. నౌ ఇది మన కోర్ ఏరియా సేల్స్. ఓకే, బీపీ రోల్ వచ్చేసి FLCU01. ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి, ఇది డిఫాల్ట్. ఎక్కడైనా గ్లోబల్ లెవెల్ ద రోల్స్ విల్ బి ద సేమ్. ఓకే, నా ఇది ఎక్స్టెండ్ సేల్స్కి ఎక్స్టెండ్ చేయాలంటే వీఆర్ స్టిల్ ఇన్ చేంజ్ మోడ్. డ్రాప్ డౌన్ క్లిక్ చేయండి. హియర్ వీ కెన్ సీ FLCU01 కస్టమర్. ఇక్కడ ఏమీ లేదు, మీన్స్ దిస్ ఇస్ ఫర్ ప్యూర్లీ ఫర్ సేల్స్. ఒకవేళ ఫైనాన్స్ ఉంటే ఇది FI అని పెడతారు. లెట్స్ సెలెక్ట్ దిస్. యాజ్ సూన్ ఐ సెలెక్ట్ ద బీపీ రోల్ టు కస్టమర్, ఇక్కడ చూడండి ట్యాబ్స్ మారిపోయింది. సేల్స్ అండ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ట్యాబ్, ట్రాన్స్పోర్టేషన్ మేనేజ్మెంట్ ట్యాబ్ అండ్ రిలేషన్షిప్ ట్యాబ్. హియర్ క్లిక్ ఆన్ టు దిస్ సేల్స్ ట్యాబ్. సేల్స్లో వచ్చేసి మా సేల్స్ ఏరియా ఏంటి? సేల్స్ ఆర్గనైజేషన్ 9200, డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఛానల్ అండ్ డివిజన్. ఇది మెయింటైన్ చేసి ఎంటర్ చేసేయండి. యాజ్ సూన్ యాజ్ హిట్ ఎంటర్, ఇక్కడ ట్యాబ్స్ ఉన్నాయి కదా, ఇక్కడ యాక్టివేట్ అయిపోయింది. ఇంతకుముందు ఇది గ్రేడ్ అవుట్. ఓకే, ఇంతకుముందు ఇది వి వోంట్ బి ఏబుల్ టు ఎడిట్. నౌ ఇట్స్ ఎడిటబుల్ నౌ. సో ఇక్కడ ఆర్డర్స్, కస్టమర్ ఏ సేల్స్ ఆఫీస్ ఉంది మా దగ్గర 9200, సేల్స్ గ్రూప్ ఏముంది 921. ఓకే, దెన్ కొంచెం స్క్రోల్ డౌన్ చేస్తే హియర్ వీ క్యాన్ సీ కస్టమర్ ప్రైసింగ్ ప్రొసీజర్. ఇక్కడ ఎప్పుడైనా ఈ చెక్ మార్క్ చూసారనుకోండి, whenever we see this check mark means this is mandatory field. If we don't maintain this field, we won't be proceeding further. System will not allow us to proceed for next. Look, if I try to hit enter, చూడండి ఇక్కడ ఎర్రర్ వచ్చింది. An entry is required in the field customer pricing procedure. ఇది మెయింటైన్ చేయకపోతే సిస్టమ్ విల్ నాట్ అలౌ us to proceed. సో ఇక్కడ బాక్స్ ఉంది కదా, దీనిపైన క్లిక్ చేయండి. వీ కెన్ సీ హియర్ స్టాండర్డ్ ఇంక్లూడింగ్ సేల్స్ టెక్స్ అలాంటివి కొన్ని. గో విత్ 1 విచ్ ఇస్ స్టాండర్డ్. ఓకే, హిట్ ఎంటర్.
సో ఇంతవరకు మనం ఏం మెయింటైన్ చేసాం? ఆర్డర్స్ ట్యాబ్లో సేల్స్ ఆఫీస్, సేల్స్ గ్రూప్, ఓకే, దెన్ కస్టమర్ ప్రైసింగ్ ప్రొసీజర్. అంటే మనం సేల్స్ ఆర్డర్ క్రియేట్ చేసేటప్పుడు ఖచ్చితంగా ఏ సేల్స్ ఆఫీస్ జరుగుతుంది, ఏ సేల్స్ ఆఫీస్ నుంచి ప్రాసెస్ అవుతుంది, గ్రూప్ ఏంటి, కస్టమర్ ప్రైసింగ్ ప్రొసీజర్ ఏంటి, ఆర్డర్కి అయితే ఖచ్చితంగా ఇది ఇవ్వడం కదా. ఓకే, ఇది ఆర్డర్ రిలేటెడ్ డేటా. నెక్స్ట్ ఆర్డర్ పెట్టిన తర్వాత నెక్స్ట్ ఏముంటుంది మనకి? డెలివరీ గురించి కదా. డెలివరీ ఎలా ఇవ్వాలి? అర్జెంట్గా ఇవ్వాలా, మామూలుగా ఇవ్వాలా, కాకపోతే సో డిపెండింగ్ ఆన్ పారామీటర్. సో ఇక్కడ షిప్పింగ్ ట్యాబ్లో ఇప్పుడు డెలివరీ ప్రయారిటీ ఏంటి? ఇఫ్ ఐ క్లిక్ ఆన్ టు దిస్ బాక్స్ హియర్ వీ క్యాన్ సీ సర్టెన్ ఆప్షన్స్. నార్మల్ డెలివరీ, కాకపోతే లో డెలివరీ, కాకపోతే హై డెలివరీ. యూ వుడ్ హ్యావ్ సీన్ ఆన్ అమెజాన్ ప్రైమ్ డెలివరీ అని. ఆర్డర్ పెడితే ప్రైమ్ అని డెలివరీ ఇచ్చేస్తే ద నెక్స్ట్ డే ద డెలివరీ విల్ బి రిసీవింగ్, రైట్? హియర్ ఆల్సో వీ హ్యావ్ డెలివరీ ప్రయారిటీ ఆప్షన్. నార్మల్ పెట్టుకోవచ్చు, లో పెట్టుకోవచ్చు, కాకపోతే హై పెట్టుకోవచ్చు. ఏదైనా ఆప్షన్స్ పెట్టుకోవచ్చు. లెట్స్ గో విత్ ద 02 విచ్ ఇస్ స్టాండర్డ్ డెలివరీ. నెక్స్ట్ ఏ ప్లాంట్ నుంచి డెలివరీ అవ్వాలి? ఓకే, we might be having multiple plants that could be in Bangalore, Chennai, Coimbatore, ఎక్కడైనా ఉండొచ్చు. సో we need to maintain plant. I'll maintain this plant as 9200. Okay. Next, shipping conditions ఏంటి? If I click onto this here, we can see here షిప్పింగ్ వచ్చేసి కొన్ని కస్టమర్స్ వచ్చేసి ఎక్స్ వర్క్స్, సారీ, కొన్ని కస్టమర్స్ వచ్చేసి పికప్ అంటే కస్టమర్ వస్తారు పికప్ చేసుకుంటారు. స్టాండర్డ్ ఇమీడియట్ అంటే మనం తొందరగా అది మా వేర్ హౌస్లో నుంచి ఇమీడియట్గా ప్రాసెస్ చేయాలి, ఇమీడియట్ డెలివరీ. దెన్ ట్రాన్స్పోర్ట్ సర్వీస్, ఇలాంటివి కొన్ని షిప్పింగ్ కండిషన్స్ ఉన్నాయి. బేస్డ్ ఆన్ దట్ ఏ షిప్పింగ్ పాయింట్ గెట్స్ డిటర్మైన్డ్. ఇక్కడ నేను స్టాండర్డ్ అని పెడతాను 01. డెలివరీ ప్రయారిటీ, ప్లాంట్ ఇక్కడే షిప్పింగ్ కండిషన్. హియర్ వీ కెన్ సీ పిఓడి రిలవెంట్, ప్రూఫ్ ఆఫ్ డెలివరీ రిలవెంట్. ఇది మీ ఎగ్జాంపుల్లో చెప్పాలంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు మీ ఎక్కడైనా స్టోర్ ఉందనుకోండి, పక్కన స్టోర్ గల్లీలో ఎక్కడైనా స్ట్రీట్లో, ఆ అబ్బాయికి కాల్ చేసి ఎవరైనా అన్న కొన్ని 10 ఎగ్స్ గుడ్డు పంపించని చెప్పారనుకోండి. సో అబ్బాయి వచ్చి మీకు 10 గుడ్స్ ఇస్తే దాంట్లో దెర్ ఆర్ ప్రాబబుల్ ఛాన్సెస్ ఆఫ్ గెటింగ్ డ్యామేజ్. ఒక గుడ్లు పొగలు కొడుకోవచ్చు, డ్యామేజ్ అవ్వచ్చు, బికాస్ దిస్ ఈజ్ ఏ డెలికేట్ ప్రోడక్ట్. సో ఇప్పుడు మీరు ఆ 10 గుడ్స్కి పే చేస్తారా, కాకపోతే ఎన్ని రిసీవ్ చేశారో దానికి పే చేస్తారా? డ్యామేజ్ అయిన దానికి మనం పే చేసేస్తాం, ఎన్ని మనకి వచ్చాయో వాటిని పే చేస్తాం. సో హియర్ ప్రూఫ్ ఆఫ్ డెలివరీ. ఈ ఇంకోటి కాన్సెప్ట్ ఇస్తాను మీకు, ఎగ్జాంపుల్ ఇస్తాను. సారీ, విశాఖపట్నం నుంచి హైదరాబాద్కి, ఓకే, ఒక ఫ్యూల్ ట్యాంక్, పెట్రోల్ ఫ్యూల్ ట్యాంక్ విశాఖపట్నం ఆయిల్ రిఫైనరీ నుంచి ఒక ట్రక్ లోడ్ అయింది ఫర్ 5000 లీటర్స్. ఓకే, హైదరాబాద్ రీచ్ అయ్యేదాకా అది 5000 లీటర్స్ కాకుండా 4980 లీటర్స్ ఉంది ఇప్పుడు. ఓకే, సో డ్యూ టు ద లిక్విడిటీ నేచర్ అది ఎవాపరేట్ అవ్వచ్చు, లీక్ అవ్వచ్చు, ఏదైనా XYZ రీజన్తో ఏదైనా అది 20 లీటర్స్ పోయింది. సో ఇక్కడ ఇప్పుడు ఏమవుతుందంటే మీరు ఏం చేస్తారు? ప్రూఫ్ ఆఫ్ డెలివరీలో 5000 రిసీవ్ చేయకుండా మీరు ఏం చేస్తారు? నేను రిసీవ్ చేసింది 4980 లీటర్స్ రిసీవ్ చేశానని మీరు అది ప్రూఫ్ ఆఫ్ డెలివరీలో స్టాంప్ చేస్తారు. ఎవరైతే రిసీవ్ చేస్తారో వాళ్ళు ఒక డాక్యుమెంట్ ఉంటుంది కదా, దాంట్లో రాస్తారు, నేను ఆర్డర్ చేసింది 5000 లీటర్స్ కాబట్టి, రిసీవ్ చేసింది కాబట్టి 4980. సో ఇప్పుడు మీరు వాళ్ళకి ఒక డాక్యుమెంట్ పంపించారు, వాళ్ళు డాక్యుమెంట్ చూసి బిల్ రేస్ చేస్తారు. ఎంత రేస్ చేస్తారు? 5000కా 4980కా? 4980.
4,000కి 980. దట్ ఈస్ ద కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ ప్రూఫ్ ఆఫ్ డెలివరీ. ఒకవేళ నేను ఇక్కడ ప్రూఫ్ ఆఫ్ డెలివరీ యాక్టివ్ చేశాను అనుకోండి, ఇఫ్ ఐ యాక్టివేట్ దిస్, ఓకే, యూ వోంట్ బి ఏబుల్ టు క్రియేట్ ఎ బిల్లింగ్ డాక్యుమెంట్. ఎంతవరకు మనం బిల్లింగ్ డాక్యుమెంట్ ఎలా క్రియేట్ చేసాం? డెలివరీ క్రియేట్ చేసాం, నెక్స్ట్ ఇమీడియట్ బిల్లింగ్ క్రియేట్ చేసాం, కస్టమర్కి కన్ఫర్మేషన్ చేయకుండా. ఓకే, మనం డెలివరీ చేసాం, ఖతం, సిస్టంలో బిల్లింగ్ డీటెయిల్స్లోకి వచ్చింది, బిల్లింగ్ క్రియేట్ చేసేసాం. ఇక్కడ వచ్చేసి మనకు కస్టమర్ దగ్గర నుంచి అక్నాలెడ్జ్మెంట్ వచ్చిన తర్వాతనే మనం బిల్లింగ్ క్రియేట్ చేయొచ్చు. ఇప్పుడు చెప్పండి, ఇది ప్రూఫ్ ఆఫ్ డెలివరీ యాక్టివేట్ పెట్టుకుందామా, కాకపోతే డియాక్టివేట్ చేద్దాం? డీయాక్టివేట్ చేద్దాం. మనం సరే, ఏం ఓకే, దానికి చేయలేదు. fine. So we'll come to this at later part. This is related to the shipping. Order tab లో మనం ఏమేమి మెయింటైన్ చేసాం? ఆఫీస్, గ్రూప్, ప్రైసింగ్ ప్రొసీజర్, కరెన్సీ అండ్ ఎక్స్చేంజ్ టైప్ కూడా పెట్టుకోవచ్చు, మెయింటైన్ చేసుకోవచ్చు విత్ ఎం. స్టాండర్డ్ ట్రాన్స్లేషన్ అండ్ యావరేజ్ రేట్. ఓకే, ఇది ఆప్షనల్ ఇది. ఇఫ్ యూ డోంట్ కీప్ ఇట్ నో, దేర్ ఇస్ నో ఎనీ హార్మ్. దెన్ షిప్పింగ్ ట్యాబ్. ఓకే, షిప్పింగ్ ట్యాబ్లో డెలివరీ ప్రయారిటీ ఏంటి, ప్లాంట్ ఏంటి, షిప్పింగ్ కండిషన్ ఏంటి, ప్రూఫ్ ఆఫ్ డెలివరీ ఏంటి, టైం ఫ్రేమ్ ఏంటి. దెన్ వీ హ్యావ్ సర్టెన్ ఆప్షన్స్ లైక్ విల్ కమ్ టు దిస్ ఎట్ లేటర్ పార్ట్. నెక్స్ట్ డెలివరీ చేసిన తర్వాత ఏముంటుంది? కిరణ్ భాయ్, బిల్లింగ్ సార్. బిల్లింగ్. ఓకే, సో హియర్ బిల్లింగ్ వచ్చేసి హియర్ ఇన్వాయిసింగ్ డేట్స్, ఇన్వాయిసింగ్ లిస్టింగ్ షెడ్యూల్స్. ఇక్కడ ఒక క్యాలెండర్ ఉంటుంది బై డిఫాల్ట్. ఓకే, whenever we make customization, by default calendar ఉంటుంది for every company. As of now, let's go with the standard one, 01. Okay, and listing dates, standard. Then ఇక్కడ ఇంకో టర్మ్స్, ఓకే, డెలివరీ అండ్ పేమెంట్ టర్మ్స్. కొన్ని కస్టమర్స్ వచ్చేసి సార్ డెలివరీ వచ్చేసి మీరే చేయండి, ఏదైనా ట్రాన్స్పోర్టేషన్ ఛార్జెస్ ఉంటే మేము పే చేస్తాం. ఓకే, నెక్స్ట్ here if we see here Incoterms, we can see here, if I click onto this option, we can see here cost and freight, cost insurance freight, CPT, carriage paid to, then X works, delivered X ship, duty and paid, duty paid, delivery terminal. ఇలాంటివి మనకు కొన్ని Incoterms ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి. ఎక్స్ వర్క్స్ అంటే కస్టమర్ వచ్చి తీసుకుంటారు. ఓకే, కాస్ట్ అండ్ ఫ్రైట్ అంటే మనం వితౌట్ ఇన్సూరెన్స్ కస్టమర్కి డెలివరీ చేస్తున్నాం. విత్ ఇన్సూరెన్స్ అంటే లాజిస్టిక్స్ చేసేటప్పుడు ఏదైనా యాక్సిడెంట్ అయితే జరిగితే. ఓకే, ఇంకో టర్మ్స్లో మనం కొన్ని ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి. సో లెట్స్ గో విత్ ద సిఎఫ్ఆర్, కాస్ట్ ఫ్రైట్. ఓకే, దెన్ లొకేషన్ వచ్చేసి లెట్స్ మెయింటైన్ దిస్ యాజ్ చెన్నై. డెలివరీ అండ్ పేమెంట్ టర్మ్స్ వచ్చేసి 0001. ఇఫ్ ఐ క్లిక్ ఆన్ టు దిస్ బాక్స్ అంటే ఇమీడియట్గా అప్పటికప్పుడే పే చేసేస్తారు. Here we have one more option, like we have certain options like payable within 14 days. అంటే మనం బిల్లింగ్ రేజ్ చేసిన తర్వాత కస్టమర్ వితిన్ 14 days పే చేస్తే కస్టమర్కి 2% డిస్కౌంట్. వితిన్ 14 days పే చేస్తే. ఒకవేళ పే చేయకపోతే ద కస్టమర్ వోంట్ బి ఏబుల్ టు క్లెయిమ్ దిస్ క్యాష్ డిస్కౌంట్. ఇలాంటి ఆప్షన్స్ కూడా ఉన్నాయి. ఓకే, నౌ హియర్ లెట్స్ మెయింటైన్ పేమెంట్ టర్మ్స్. బిల్లింగ్లో Incoterms పేమెంట్ టర్మ్స్ అండ్ అకౌంట్ అసైన్మెంట్ గ్రూప్. ఇది బిల్లింగ్, సేల్స్ అండ్ ఫైనాన్స్కి ఇంటిగ్రేటెడ్ ఉంది. ఓకే, ఖచ్చితంగా కస్టమర్ ఏదైనా పే చేయాలంటే అది మా ఫైనాన్స్ అకౌంటింగ్ ఎంట్రీలో హిట్ అవ్వాలి కదా. సో ఇక్కడ అకౌంట్ అసైన్మెంట్ గ్రూప్ వచ్చేసి లెట్స్ మెయింటైన్ దిస్ యాజ్ డొమెస్టిక్ రెవెన్యూ. ఫారెన్ కస్టమర్ కాదు, డొమెస్టిక్ కాబట్టి డొమెస్టిక్ రెవెన్యూ. ఇక్కడ బిల్లింగ్ ట్యాబ్లో ఇన్వాయిసింగ్ డేట్స్, in delivery terms and payment terms, which is Incoterms and terms of payment. Then account assignment group. Next వచ్చేసి ట్యాక్స్ రిలవెంట్, స్టేట్ ట్యాక్స్, సెంట్రల్ ట్యాక్స్, యూనియన్ గవర్నమెంట్ ట్యాక్స్, అలాంటివి కొన్ని ట్యాక్స్ ప్లేసెస్ ఉన్నాయి. సో ఆల్ ఆర్ ట్యాక్సబుల్. Taxing is only exempted only for military, public sector to certain level. As of now, I'm making this as taxable. ఆర్డర్స్ ట్యాబ్ మెయింటైన్ చేసాం, షిప్పింగ్ ట్యాబ్ మెయింటైన్ చేసాం, బిల్లింగ్ ట్యాబ్ మెయింటైన్ చేసాం. ఓకే, దీస్ ఆర్ ద కోర్ ట్యాబ్స్ దట్ నీడ్స్ టు బి మెయింటైన్. ఆర్డర్ రిలేటెడ్ గురించి, డెలివరీ రిలేటెడ్ గురించి, బిల్లింగ్ రిలేటెడ్ గురించి. నెక్స్ట్ హియర్ వి సీ
పార్ట్నర్ ఫంక్షన్స్ అంటే సోల్ టు పార్టీ. ఎవరు ఆర్డర్ పెడుతున్నారో బై డిఫాల్ట్ ఆ కస్టమర్కి మనం ఇన్వాయిస్ పంపిస్తాం. ఆ కస్టమరే పే చేయాలి. ఆ కస్టమర్కి బై డిఫాల్ట్ మనం డెలివరీ చేస్తాం, విచ్ ఇస్ కిషన్. దెన్ అడిషనల్ డేటా ట్యాబ్ మనం స్కిప్ చేయొచ్చు. స్టేటస్ ట్యాబ్ కూడా మనం స్కిప్ చేయొచ్చు. యాజ్ ఆఫ్ నౌ కస్టమర్ టెక్స్ట్, డాక్యుమెంట్స్ అండ్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్. The rest tab we can skip as of now. These are the 4 tabs which are mandatory. Partner tab లో ఏం మెయింటైన్ చేయక అవసరం లేదు. Just orders, shipping and billing. Click onto this check icon. Okay. We can see here error free అంటే maximum ఏమేం పారామీటర్స్ మెయింటైన్ చేయాలో mandatory field అది మెయింటైన్ చేసాం. And we can save this. Here we can see a business partner has been created with reference 9000976. I request you to please repeat what we had a while ago. Steps మనం ఏమేం మెయింటైన్ చేసాం, so that it will be helpful for you while creating a business partner by yourself. టీ కోడ్ వచ్చి బీపీ బిజినెస్ పార్ట్ ఇస్తాము. బిజినెస్ పార్ట్ అయిన తర్వాత ఆర్గనైజేషన్లోకి వెళ్ళి అక్కడ చేంజ్ టు బీపీ రోల్లోకి వెళ్ళి ఫస్ట్ మనం స్టాండర్డ్ ఇస్తాము. స్టాండర్డ్ ఇచ్చిన తర్వాత అక్కడ మనకి అడ్రస్ ఇవన్నీ మెన్షన్ చేసుకుంటాము. తర్వాత దాన్ని చెక్ చేసుకుని ఏమైనా డేటా మిస్ అయిందో లేదో సేవ్ చేసుకుంటాం. జనరల్ డేటాను సేవ్ చేసుకుంటాము. తర్వాత మళ్ళీ దాన్ని మనం ఎడిట్లో కంటే మళ్ళీ చేంజ్ బీపీ రోల్స్లోకి వచ్చి ఎఫ్ఐలోకి మైగ్రేషన్ చేసుకుంటాము. ఎఫ్ఐలోకి వెళ్ళిన తర్వాత అక్కడ కంపెనీ కోడ్ కంపెనీ కోడ్లోకి వెళ్ళి మెన్షన్ చేసుకుని అక్కడ డేటా ఇచ్చుకుంటాం. తర్వాత మళ్ళీ సేవ్ చేసుకుంటాం. మళ్ళీ అక్కడ నుంచి రికన్సిలేషన్ మెయింటైన్ చేయాలి. దెన్ సార్ట్ అండ్ కీ మెయింటైన్ చేయాలి. దెన్ పేమెంట్ టర్మ్స్ మెయింటైన్ చేయాలి. నీడ్ టు హ్యావ్ ఓకే. దెన్ నెక్స్ట్ ద సేమ్ తర్వాత సారీ ప్లీజ్ కంటిన్యూ. నెక్స్ట్ మనం ఇంకా మళ్ళీ మన సేల్స్ అండ్ ఆర్గనైజేషన్లోకి రావాలి కాబట్టి మళ్ళీ చేంజ్ బీపీ రోల్స్లోకి వెళ్ళి మళ్ళీ ఎఫ్ఎల్ 00G1లోకి వెళ్ళిన తర్వాత మనం ఇంకా అక్కడ తర్వాత మన సేల్స్ అండ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్లోకి వెళ్ళి అక్కడ నుంచి సేల్స్ ఏరియా డిస్ట్రిబ్యూషన్ డివిజన్స్ ఇచ్చిన తర్వాత మళ్ళీ మనకి ఆర్డర్ ఇవ్వాలి. ఆర్డర్లో వచ్చి సేల్స్ ఆఫీస్, సేల్స్ ఆర్గనైజేషన్, సేల్స్ గ్రూప్, కరెన్సీ అండ్ ప్రైజింగ్ ప్రొసీజర్, కస్టమర్ ప్రైజింగ్ ప్రొసీజర్ ఇచ్చుకోవాలి. నెక్స్ట్ దాని తర్వాత షిప్పింగ్లోకి వెళ్ళి డెలివరీ డేట్, డెలివరీ ప్లాన్, షిప్పింగ్ అడ్రస్, తర్వాత ప్రైజింగ్ అది ఇచ్చుకొని తర్వాత నెక్స్ట్ బిల్లింగ్లోకి వెళ్ళి డెలివరీ అండ్ పేమెంట్ టర్మ్స్ ఇంకో టర్మ్స్ లొకేషన్ బిల్లింగ్లోకి వెళ్ళి ఇన్వాయిస్ డేటు, ఇన్వాయిస్ టర్మ్స్ ఆఫ్ పేమెంట్ అండ్ తర్వాత యాక్యురసీ అసెస్మెంట్ ఇవ్వాలి. తర్వాత ట్యాక్స్ ఇచ్చుకుంటాం. తర్వాత పేమెంట్ టర్మ్స్ ఆఫ్ చెక్ చేసుకుంటాం కరెక్ట్గా ఉన్నాయా లేదా. పేమెంట్ టర్మ్స్ ఆఫ్ ఓకే. నో ఇప్పుడు క్రియేట్ చేసిన తర్వాత ఒకసారి స్టెప్ 1 మనం బీపీలోకి వెళ్ళి క్రియేట్ కస్టమర్, ఇక్కడ అకౌంట్ గ్రూప్ ఎస్ఎంసిసి అని పెట్టుకున్నాం. గ్రూపింగ్ విచ్ ఇస్ గ్రూపింగ్ మెయింటైన్ చేయాలి. ఎస్ఎంసిసి సెలెక్ట్ చేయాలి. దెన్ బీపీ రోల్ సెలెక్ట్ చేయాలి విచ్ ఇస్ 6 zeros. ఓకే. జనరల్ డేటా. ఓకే. జనరల్ డేటా క్రియేట్ అయిన తర్వాత ద సేమ్ నంబర్ వస్తుంది కదా, అదే బీపీ business partner needs to be extended to this role which is company code. Then again we need to extend it to the sales role. This is how we create business partner. Okay. Now ఇప్పుడు దీనికి టేబుల్ లెవెల్లో చూడాలంటే ఓకే, లెట్స్ చెక్ ద టేబుల్ లెవెల్. ట్రాన్సాక్షన్ కోడ్ వచ్చేసి SE16N. ట్రాన్సాక్షన్ కోడ్ ఏంటి? SE16N. అండ్ టేబుల్ నేమ్ వచ్చేసి SE16N. ఇది జనరల్ టేబుల్ డిస్ప్లే. ఓకే. డేటాబేస్ అంటే ఇట్స్ ఎ కైండ్ ఆఫ్
డేటా ఎక్కడికెళ్ళి సేవ్ అయింది. హియర్ కిరణ్ భాయ్, థ్యాంక్స్ ఫర్ దిస్ పేషెన్స్. హియర్ ఇంతకుముందు మనం ఈ జనరల్ డేటా, కంపెనీ కోడ్ డేటా, సేల్స్ డేటా అని మనం పీపీలో క్రియేట్ చేసాం కదా. సో ఈ డేటా ఎక్కడికెళ్ళి సేవ్ అయిందంటే అది టేబుల్ లెవెల్లో చూడొచ్చు వయా ట్రాన్సాక్షన్ కోడ్ SC16N. ట్రాన్సాక్షన్ కోడ్ SC16Nలోకి వెళ్ళి ఇక్కడ టేబుల్ నేమ్ వచ్చేసి జనరల్ డేటా మనం ఏమేమి పెట్టాం, కృష్ణ, అడ్రస్, అలాంటి డేటా మెయింటైన్ చేసాం కదా. ఓకే, హియర్ ఇఫ్ ఐ క్లిక్ ఆన్ టు దిస్ డేటాబేస్ KNA1 which is a general data in customer master. ఇక్కడ if I execute this, execute చేయండి. Let me select a date. Okay, created on ఇక్కడ నేను ఫిల్టర్ సెటప్ చేస్తాను. Here we can see మనం క్రియేట్ చేసింది కస్టమర్ 900976. ఓకే, అండ్ ఇక్కడ కంట్రీ, పేరు, సిటీ, పోస్టల్ కోడ్, రీజన్, ఇలాంటివి మనం ఏమేమి ఫీల్డ్స్ మెయింటైన్ చేసామో వీ కెన్ సీ ఆల్ జనరల్ డేటా ఇన్ ఏ సింగిల్ టేబుల్. టేబుల్ నేమ్ వచ్చేసి KNA1, ఇది జనరల్ డేటా. ఓకే, నెక్స్ట్ మనం ఇంకోటి సేమ్ వీ హ్యావ్ ఎక్స్టెండెడ్ టు కంపెనీ కోడ్, రైట్? సో దీనికి టేబుల్ వచ్చేసి కంపెనీ కోడ్ KNB1. లెట్స్ గో బ్యాక్, లెట్స్ మెయింటైన్ హియర్ KNB1. A అంటే జనరల్ డేటా, B అంటే కంపెనీ కోడ్ డేటా. ఓకే, మాస్టర్ డేటా కంపెనీ కోడ్ విచ్ ఇస్ ఫైనాన్స్. లెట్స్ ఎగ్జిక్యూట్. Okay, let me filter by a date. Here we can see here we have 900976 company code,
ఇక్కడ సార్టెడ్ కీ, రీకన్సిలేషన్ అకౌంట్ కీ అండ్ పేమెంట్ టర్మ్స్. అంటే వాట్ ఆల్ ఫీల్డ్స్ దట్ వి మెయింటైన్ దట్ విల్ రెప్లికేట్ ఇన్ టు ద టేబుల్. ఇదే మెయింటైన్ చేసాం కాబట్టి ఇక్కడే ఇదే చూపిస్తుంది. నెక్స్ట్ ఇంకోటి టేబుల్ వచ్చేసి సేల్స్ టేబుల్. దానికి టేబుల్ నేమ్ వచ్చేసి KNVB. I'll go back. KNVB. Enter. Execute. If you see here, okay, you can see here the latest one, the one which I created on 20 September. This is the customer sales organization distribution channel division. ఈ రోజు క్రియేట్ చేసాం. కస్టమర్ ప్రైసింగ్ ప్రొసీజర్లో 1 పెట్టాం. ఓకే, ఇంకో టర్మ్స్ వచ్చేసి CFR మెయింటైన్ చేసాం. ఇంకో టర్మ్స్ లొకేషన్ చెన్నై పెట్టాము. షిప్పింగ్ కండిషన్ 1 పెట్టాం. డెలివరీ ప్రయారిటీ 2 పెట్టాం, విచ్ ఇస్ నార్మల్. ఓకే, ఇన్వాయిసింగ్ డేట్, ఇన్వాయిసింగ్ షెడ్యూల్ డేట్స్ 1 పెట్టాము. అకౌంట్ అసైన్మెంట్ గ్రూప్ ఫర్ కస్టమర్ 01, పేమెంట్ టర్మ్స్ 0001, డెలివరీ ప్లాంట్, సేల్స్ ఆఫీస్, సేల్స్ గ్రూప్. మనం ఏమేమి ఫీల్డ్స్ మెయింటైన్ చేసామో దట్ విల్ బి replicated into the table level. This is table level. Okay. Okay, we'll take a break for 5 minutes. We'll reconnect again, okay? By 7:45, please. Fine? Kiran bhai, Okay, sir. we'll connect after 5 minutes by 7:45, please. Thank you. Okay.